Hello friends, welcome back. In last lecture we discussed two topics for finding a particular solution of equation of kind 1. First equation હોય તો એનું particular solution કેવી રીતે find કરો. Why we need it? Because we want to find a general solution of equation number 1. Equation 1 નું આપણે શું જોઈએ છે? General solution જોઈએ છે. And we know that general solution of first equation is general solution of second equation plus particular solution of first equation. So we know all the technique to find a particular solution of equation 2. Now we are dealing with particular solution of equation number. How we can find? For that we find a technique, and we up to now we ક્યાં સુધી આપણે પહોંચ્યા છીએ અત્યાર સુધીમાં કે હા 1 upon f dx is a particular solution of equation number 1. Equation 1 number 1 particular solution શું થશે? 1 upon f dx. And we also known two techniques for finding a particular solution. One is method by fraction, and second one is partial fraction. First one is method of factors and second one is method of partial fraction. Okay, we already discussed both the technique. Now today we will learn an example related to this technique. Okay, first example is solve second derivative of y dx square plus 2 dy by dx minus 8y equal to e raised to 3x. ઓકે, જો અત્યાર સુધી આપણે જેટલા એક્ઝામ્પલ જોયા એ બધા એક્ઝામ્પલમાં કેવું હતું કે આ શું કહેવાય, અહીંયા શું આવતું હતું? 0 આવી જતું, બરોબર? એટલે કે up to now we only discussed type of 2. Second type of differential equation we up to now discussed. Now from today we will start a first kind of differential equation, and for that you have to find the general solution of this function as well as particular solution of first kind of function. Okay, directly you can't find a general solution of this function. Okay, એના માટે હવે આપણે શું કરવું પડશે? પહેલા તો first we write it is in symbolic form. Solution let d equal to d by dx. Then our equation reduced to d square y plus 2dy minus 8y equal to e raised to 3x, which is equal to, therefore d square plus 2d minus 8y equal to e raised to 3x. First we find general solution of let f d y equal to e raised to 3x, where f d equal to nothing but d square plus 2d minus 8. बराबर? First we find general solution of what? f dy equal to 0, and f d શું છે? Therefore auxiliary equation is f d equal to 0 equal to implies f d બરાબર શું છે? d square plus 2d minus 8 આ છે, બરાબર? equal to 0, બરાબર? આ implies નું છે, સિમ્બોલ implies. getting? હવે આપણે પહેલા તો આના સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરશું. શું આવશે આનું સોલ્યુશન? you have any idea? છે તમારી પાસે? સીધું આનું સોલ્યુશન મળી જાય. therefore d minus 2 d minus
d plus 4 થાય હે જોવો જોઈએ 4 દુ ને 8 ઓછે વખતે ઓછા ને 4 માંથી 2 જાય તો 2 બરાબર equal to 0 therefore d equal to 2 and d equal to -4 હું આ વસ્તુ શોર્ટ માં એટલે લઉં છું કે આના આપણે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ જોયા છે એટલે આમાં મારે થોડીક સ્પીડ રાખવું તો હજી પાછળ આ એક્ઝામ્પલ હવે શું છે લેન્ધી એક્ઝામ્પલ હશે કેમ કે ફર્સ્ટ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ જનરલ સોલ્યુશન ઓફ ધીસ ઇક્વેશન after that you move on this equation and find a particular solution of this equation which is new for you so એ તમારા માટે નવું છે એટલા માટે I am only focusing on find a particular solution of this equation you can easily find now you can easily find the general solution of this equation આનું equation નું તમને general solution હવે આવડવું જોઈએ કેમ કે આપણે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ એને રિલેટેડ જોયા 4-5 પ્રકારના કેસ જોયા હતા અહીંયા કયો કેસ આવશે જો ફર્સ્ટ કેસ both are real root and both are distinct hence therefore yc is what is the yc is equal to e raised to c1 e raised to m1x m1 is you can write m1 and m2 બરાબર અહીંયા તમે ઉપર લખો તો d equal to 2 and d equal to -4 બરાબર એ પણ લખી શકો c1 e raised to m1x એટલે 2x plus c2 e raised to m2x એટલે શું થશે -4x એટલે yc તમને મળી ગયું now we only want to find yp what is the particular solution of this equation for that હવે આપણે એના માટે આપણે જે જાણી છીએ એના ઉપર જશું where c1 and c2 are arbitrary constant sorry इतना बोल लिखिए now particular solution particular solution or particular integral whatever you want particular integral મારે કેમ નામ લખ્યું કે હું શોર્ટ માં pi લખી શકું એટલે 1 upon f of d શું આવશે ફોર્મ્યુલા 1 upon f of d x આ છે આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ ની 1 upon f of dx yes we have now put value f of d શું છે 1 upon f of d શું છે d square plus 2d minus 8 અને x ની કિંમત શું છે e raised to 3x છે ને બરાબર મળી ગયું ના હવે આને આપણે સિમ્પ્લિફાઈ કરવાનું છે 1 upon d square plus 2d minus 8 એના ફેક્ટર શું પડશે અહીં આપણે ઓલરેડી પાડી દીધા શું પડશે d minus 2 અને d plus or d minus 2 d plus 4 e raised to 3x જો આમાં બે જ ફેક્ટર છે એટલે ફર્સ્ટ મેથડ રહીને વધારે યુઝફુલ હશે ફેક્ટર વાળી બરોબર કેમ કે સેકન્ડ મેથડ માં થોડું ઘણું લાંબુ પડશે એટલે અહીંયા જો શું થશે 1 upon d minus 2 as it is આને ભાગ પાડી દો 1 upon d plus 4 e raised to 3x તો હવે એની ફોર્મ્યુલા શું છે આવડે છે 1 upon d minus 2 e raised to જે હશે d minus જો ફોર્મ્યુલા શું છે એકવાર બાજુમાં લખી નાખીએ એટલે આપણે ફોર્મ્યુલા યાદ આવી જાય 1 upon d minus a x હોય તો શું થાય e raised to ax integration capital X e raised to minus ax dx આ ફોર્મ્યુલા છે બરોબર d plus 4 એટલે અહીંયા બહાર શું આવશે પહેલા તો e raised to minus 4x આવશે બરોબર ઇન્ટિગ્રેશન x શું છે આપણું e raised to 3x અને અંદર e raised to શું આવશે માઈનસ માઈનસ પ્લસ થશે -4 છે અને હજી એક માઈનસ એટલે +4x dx બરોબર એટલે ફાઇનલી મને શું મળે 1 upon d minus 2 e raised to -4x integration e raised to 3x plus 4x કેટલા થાય 7x dx simplify it 1 upon d minus 2
e raised to minus 4x અને 7x નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય e raised to 7x itself બરાબર એટલે હવે 7 માંથી 4 જાય તો 1 upon d minus 2 e raised to 7 માંથી 4 જાય તો કેટલા વધે 3x થયા મળી ગયો અહીંયા સુધીનું થયું now one more time same thing one more time same thing વસ્તુ વળી પાછી એપ્લાય કરવાની છે બરાબર એટલે હવે શું કરશું which is equal to e raised to જો હવે આની સાથે કમ્પેર કરો એટલે a equal to શું છે 2 છે એટલે e raised to 2x ઇન્ટિગ્રેશન x બરાબર હવે શું છે મેં કીધું હતું ને હવે x આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આવી લેવાનું હવે x બરાબર શું છે e raised to 3x છે એટલે e raised to 3x e raised to minus x એટલે e raised to minus 2x dx એટલે ફાઇનલી મને શું મળ્યું e raised to 2x e raised to 3 minus 2 એટલે કેટલા વધશે e raised to x dx and integration of e raised to x is e raised to x itself sorry I did one mistake integration of e raised to 7x is e raised to 7x divided by 7 મારે મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે તમે નકર એટલે 7 ક્યાં આવશે અહીંયા 12 આવી જશે બરોબર 7 નો બીજો કાઈ ઉપયોગ નહીં થાય એટલે અહીંયા પણ 1/7 આગળ આવશે e raised to 2x ના 7 બરાબર અહીંયા પણ શું આવશે 7 એટલે e raised to final answer is e raised to 2 plus 1 એટલે e raised to 3x by 7 આવ્યા સાચો છે ને જવાબ બોલ્યો છે ને ઓકે ના it is ઓકે બરાબર આ શું મળ્યું તમને પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ મળ્યું એટલે અથવા તો તમે એને કયો તો yp તમને મળ્યું બરાબર નાઉ હવે હું ડાયરેક્ટ જ લખી શકું આયાથી thus solution of given equation general solution of given equation is what equation is y equal to yc plus yp now yc શું તમને મળ્યું is c1 e raised to 2x plus c2 e raised to minus 4x and particular equation is e raised to 3x by 7 તમને મળી ગયું this is your solution તમારું જે સોલ્યુશન તમને માંગ્યું છે સોલ્વ કરવાનું કીધું છે તમારું સોલ્યુશન શું મળ્યું આ રહ્યું તમારું સોલ્યુશન નથી કે આ બેમાંથી એક પણ સોલ્યુશન એનું નથી આ પર્ટિક્યુલર સોલ્યુશન જનરલ સોલ્યુશન તમને પૂછ્યું છે શું હશે આટલું તમારું સોલ્યુશન હશે જનરલ સોલ્યુશન મેળવવા માટે શું કરવું પડે તમારે પહેલું સ્ટેપ આનું જનરલ સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરો જે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન થશે બરોબર કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન એના પછી તમે વળી પાછા મેઈન ઇક્વેશન ઉપર આવો એના પરથી તમારે શું કરવું પડે પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ ફાઇન્ડ કરવું પડે પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ ફાઇન્ડ કરવા માટે ટેકનિક ફિક્સ 1 ઉપર f of d x કરવાનું બરાબર 1 ઉપર f of d શું થશે આ અને એના ફેક્ટર પાડી એનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરીને અહીંયાથી તમારી પાસે બે ટેકનિક છે એક તો કઈ છે ફેક્ટર વાળી ટેકનિક જે અત્યારે આપણે યુઝ કરી સેકન્ડ વન ઇઝ પાર્શિયલ ફ્રેક્શન વાળી કે જે હવે હું યુઝ કરીશ આ જ વસ્તુ હવે હું બીજી રીતથી ફાઇન્ડ કરીશ એટલે કે આ e raised to 3x upon 7 આવ્યો ને એ હવે હું શેનાથી ફાઇન્ડ કરીશ પાર્શિયલ ફ્રેક્શન વાળી રીતથી તમને ફાઇન્ડ કરીને બતાવીશ કે કેવી રીતે ફાઇન્ડ થાય બરોબર તમારે એક્ઝામમાં આટલે સુધી લાવીને તમારે કમ્પ્લીટ કરી નાખવાનું હવે હું ખાલી તમને કમ્પેરિઝન બતાવું છું બે ટેકનિકની કમ્પેરિઝન કરી તો શું થાય ઓકે ચાલો એટલે મારે આ રાખવું છે તમને બતાવવા માટે એટલે હું અત્યારે છેલ્લે લખેલું છું એ જ ભૂસી નાખું છું આને નોટ કરી લેજો આટલી વસ્તુને બરાબર Now, yp equal to 1 upon f of d x.
બરાબર 1 upon d square plus 2d minus 8 e raised to 3x અહીંયા સુધી બરાબર. હવે મારે આને શું કરવાનું છે? આના બરાબર હજી એક સ્ટેપ લખી શકી 1 upon d minus 2 d plus 4 e raised to 3x બરાબર. એટલે કે આટલે સુધી સેમ બરાબર. અહીંયા સુધી બધી વસ્તુ સેમ આવે. અહીંયાથી આ તમે આ જેટલું કીધું ને સોલ્યુશન માટેની પ્રોસેસ એ હવે આમાં નથી કરવાની. આમાં તમારે ડાયરેક્ટ શું કરવાના? now suppose there exists a b such that 1 upon d minus 2 d plus 4 equal to a upon d minus 2 plus b upon d plus 4 આવું મળે છે એવું આપણે ધારીએ. હવે આને સિમ્પ્લિફાય કરો એટલે શું થાય? જો therefore 1 upon d minus 2 d plus 4 equal to સિમ્પ્લિફાય કેવી રીતે કરો? અહીંયા ચોકડી ગુણાકાર ક્રોસ પ્રોડક્ટ કરો. a multiplied by d plus 4 plus b multiplied by d minus 2 divided by b minus 2 d plus 4. શું કર્યું મેં? આનો આની સાથે ગુણાકાર, આનો આની સાથે ગુણાકાર અને છેદમાં એકાબીજા સાથે ગુણાકાર એ વસ્તુ કરી. હવે જો જે બંને બાજુ છેદ સરખા એટલે શું થઈ જાય? કેન્સલ થઈ જાય. થઈ જાય ને? કેન્સલ. નાવ હવે શું તમને મળે છે? therefore તમને ફાઇનલી શું મળ્યું? a d plus 4 plus b d minus 2 equal to 1 આટલું મળ્યું. નાવ હવે હું શું કરીશ? એ d ની જુદી જુદી કિંમત હું મારી રીતે મૂકીશ. d ની d equal to હું શું મૂકું? પહેલા -4 મૂકું. કેમ -4 મૂક્યા? કે જો અહીંયા -4 મૂકું એટલે આ 0 થઈ જશે. મને ડાયરેક્ટ b ની કિંમત મૂકી જશે, મળી જશે. શું મળે? d equal to -4 હોય તો શું મને મળે? a ગુણ્યા 0 વત્તા b ગુણ્યા -4 -2 અને -6 equal to 1. એટલે કે એના ઉપરથી મને શું મળે? કે b equal to -1/6. આ તો 0 થઈ ગયું. -6 બરાબર ની નીચે જાય એટલે શું થાય? -1/6. સિમિલરલી અહીંયા d equal to હું શું મૂકું? 2 મૂકું તો આ પદ 0 થઈ જાય એટલે 4 ને 2 6. હવે 2 અહીંયા મૂકવાના એટલે 4 ને 2 6 વત્તા b ગુણ્યા 0 બરાબર 1 એટલે શું મને મળે? b equal to શું મને મળે? 1/6 મળી ગયું. બરાબર. એટલે કે therefore શું થાય? 1 upon d plus 2 d minus d minus 2 d plus 4 equal to શું મને મળે? a ની કિંમત મૂકો અને b ની કિંમત મૂકો. a ની કિંમત શું છે? 1/6 પ્લસ b ની કિંમત શું છે? -1/6 ના છેદમાં d plus 4 મળી ગયો આટલી વસ્તુ. હવે મારે નો છૂટકે થોડું ઘણું તો પૂછવું જ પડશે. બરોબર. આ લીટા ઉપર નું પૂછ નાખ. બરોબર. આ તો બંનેમાં સેમ જ છે એટલે તું પૂછી નાખીશ. બરોબર. હવે જો હવે શું આવશે? હવે આ વસ્તુ હું ક્યાં મૂકું? આ ઇક્વેશન માં મૂકું. બરોબર. આટલી વસ્તુ તમારે લખીને પછી ડાયરેક્ટ એમાં આપેલું છે એવી રીતે જે એમાં આપેલું છે ને બુકમાં આટલું તો એને લખ્યું જ નથી. બરોબર. આટની જગ્યાએ સીધે સીધું શું મૂકે છે? અહીંયા મૂકી દે છે કે 1/6 divided by d minus 2 plus -1/6 divided by d plus 4 અને અહીંયા મલ્ટીપ્લિકેશન માં e raised to 3. હવે એમાંથી શું કરે છે? 1/6 શું કરે? કોમન કાઢે એટલે શું મળે? 1/d minus 2 minus 1/d plus 4 e raised to 3x. બરાબર. આટલી વસ્તુ મળી ગઈ. ના હવે બધાને અલગ અલગ આપો. 1/6 1/d minus 2 e raised to 3x plus 1/6 1/d plus 4 e raised to
3x હવે અહીંયા આ જ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરો એટલે શું મળે 1/6 બહાર જ રાખો અંદર નથી લઈ જતો બરાબર ને વચ્ચેની નિશાની આવશે નેગેટિવ બરાબર 1/d - 2 વાળી ફોર્મ્યુલા મૂકો એટલે 1/6 e raised to the power of શું મળશે શું છે અહીંયા 2 છે હું એ 2a એટલે શું આવશે e raised to 2x બીજી કઈ યુઝ કરું જે પૂછ નાખું થોડું તમને વાંધો ન હોય તો e raised to 2x e raised to x બરાબર શું છે e raised to 3x e raised to -2x dx સગડીયા કૌંસમાં માઈનસ હવે આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપો e raised to -4x બરાબર -4x ઇન્ટિગ્રેશન x એટલે e raised to 3x છે અને e raised to +4x dx આટલી વસ્તુ મળી હવે ચાલો આને સગડીયા કૌંસ પૂરો અને હવે આને સિમ્પ્લિફિકેશન આપો શું મને સિમ્પ્લિફિકેશન મળશે 1/6 e raised to 2x 3 માંથી 2 જાય એટલે e raised to x dx minus e raised to -4x e raised to integration e raised to 7x dx બરાબર આ વસ્તુ મળી ગઈ હવે further simplification 1/6 e raised to 2x e raised to x as it is minus e raised to -4x e raised to 7x divided by 7 बराबर simplify 1/6 2x plus x એટલે e raised to 3x minus 7x minus 4x એટલે e raised to 3x divided by 7 મળી ગયો હવે e raised to 3x બેયમાં છે એટલે e raised to 3x કોમન 1/6 - 1/7 કરો જોઈ e raised to 3x ચોકડી ગુણાકાર 7 - 6 divided by 42 બરાબર ઓહો સોરી મિસ્ટેક થઈ ગઈ તો આન્સર કેમ નો આવે બેયનો આન્સર સેમ આવવો જોઈએ ને ચેન્જીસ ન આવવો જોઈએ એટલે હવે હું આ e raised to 3x કોમન કાઢીશ e raised to 3x 12 6 હતા જ એટલે આ શું કીધું 1 - 1/7 એટલે એના બરાબર શું આવશે e raised to 3x ના છેદમાં 6 ગુણ્યા 7 - 1 એટલે 6/7 6 cancel and finally શું મને મળશે final answer is e raised to 3x not divided by 7 આવી ગયા બંનેમાંથી સેમ આન્સર સેમ જ આવ્યા પણ જો જે પ્રોસેસ કેટલી વધી ઓલી બોર્ડ ના એક જ પોર્શન માં થઈ ગઈ આ મારા બોર્ડ ના ડબલ પોર્શન યુઝ કરવા પડે બરોબર એટલે આ ટેકનિક ક્યારે સહેલી પડે આ ટેકનિક ક્યારે યુઝફુલ છે કે જ્યારે તમારા ફેક્ટર more than 2 હોય or more than 3 હોય ત્યારે આ ટેકનિક વધારે યુઝફુલ છે ત્યારે તમારે પ્રોસેસ આટલી જ કરવી પડે 3 હોય તોય અને ત્યાં જો અહીંયા 3 હોય તો હજી આટલી પ્રોસેસ બીજી કરવાની 4 હોય તો હજી વળી પાછી વધારતું જાવ એટલે આ આટલી એની લેન્થ ફિક્સ છે એમાં ફિક્સ લેન્થ છે નહીં સમજાણું એટલે એમાં જેટલા તમે ફેક્ટર વધશે એટલા તમારે લાંબી લેન્થ થતી જાય આમાં આવડો દાખલો થાય 2 ફેક્ટર હોય તો ભલે 3 ફેક્ટર હોય તો ભલે 4 ફેક્ટર હોય તો પણ બહુ લાંબો ફેરફાર થતો નથી વધીને 1 કે 2 લીટી વધારે થાય કે 1 2 લીટી ઓછી થાય પણ એ ફેરફાર કહેવાય નહીં ઓકે સમજાણું આ બીજી ટેકનિક છે આ જે આ તમે આ વસ્તુ કરી ને આ એને શું કહેવાય છે પાર્શિયલ ફ્રેક્શન ની રીત કહેવાય આને શું કહેવાય આને પાર્શિયલ ફ્રેક્શન પડ્યા કહેવાય બરાબર અને જે ઓલામાં પાછળના જે એક્ઝામ્પલ કર્યો તો એમાં શું હતું અહીંયા જે યુઝ કરતા હતા એ બધી કેવી હતી ફેક્ટર વાળી ટેકનિક હતી કેવી હતી ફેક્ટર વાળી બરાબર એટલે અત્યારે આપણે એક એક્ઝામ્પલ થયો બરાબર નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ હવે આપણે શું કરશું
આ નેક્સ્ટ લેક્ચર થી જોશું બરોબર અત્યારે આ ટેકનિક બરોબર છે આટલે સુધી રેડી છે બરોબર હવે એક્ઝામ્પલ થાય એવું નથી તમે જોયું એક એક્ઝામ્પલ કરતા આખો લેક્ચર જતો રહે છે બરોબર એટલે જો 5 મિનિટ 4 મિનિટની વાર હોય તો અમે એક એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટિંગ કરીને અડધો લેક્ચર પછી બીજો એક્ઝામ્પલ બીજા લેક્ચરમાં કરો એના કરતા આખો એક સાથે લેવો વધારે યોગ્ય છે બરોબર અહીંયા સુધી આપણે રાખી આમાં એક્સરસાઇઝ ઘણી બધી છે તમે જાતે પ્રયત્ન કરતા રહેજો મારા કોન્ટેક્ટ નંબર ગ્રુપમાં છે બરોબર છતાંય મારો કોન્ટેક્ટ નંબર લખી નાખું છું જેને પ્રોબ્લેમ થતી હોય એ 8140426498 8140426498 ઓનલી WhatsApp નંબર છે આમાં ચાલુ બરોબર એટલે WhatsApp મને કરજો આ નંબર ઉપર 8140426498 બરોબર છે આ WhatsApp નંબર છે મારા એટલે આ નંબર ઉપર મને મેસેજ કરજો અને કહેજો કઈ જગ્યાએ છો અને કયા ક્લાસમાં છો બરોબર બરોબર એના ને નામ તમારું એક મોકલજો એટલે મને જે ડાઉટ ક્લિયર કરવાનો હોય તમે મને મેસેજ કરી શકો છો ઓકે ચાલો અત્યારે આપણે રાખી આટલું ઓકે થેન્ક યુ વેરી મચ